أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وقامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وجعلنا من السلام من ذريتنا ربنا تقبل دعاء استووا تكرموا واعتدوا يرحمكم الله. Terus siwak, rakaat siwak mustahil rakaat siwak. Semuanya itu dijalankan. Maaf bertugas. Mari kita sudah masuk proses menulis nas terus menulis. Salli Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjin faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu akbar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم السلام اللهم صل على آل سيدنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بارك السلام السلام أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم العالم من الشهادة أشهد أن لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي الحمد والحسن. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت لما قضيت لا ينفع الجد منك الجد الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلهي الكريم يا ربنا يا معبود سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال نريد لا نزل ما سر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله وتوحيدا لا إله إلا الله لا شريك له وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا والحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ومن سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكبر على سيدنا محمد صلاة تقول لك الرضا ولحليم على وطيب وسيرة الفضيلة الشرف درجة العالية الرفيع وبارك مقام محمودا الذي أتاه يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها نصرها نورها وبركة هداها اللهم نسألك خير هذه الليلة خير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة شر ما فيها شر ما قبلها شر ما بعدها اللهم إنا نسألك ما سألك من عبدك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك واستعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون أنت المستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اغفر لنا وارحمنا واحفظنا ووالدينا ومشايخنا في الدين أهلنا وأصحابنا أحبابنا أذن الحضور علينا والأحسن إلى أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا فإن تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على رسول الله محمد النبي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج عن المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
فانصرنا على القوم الكافرين يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم خاصة لكم وتصرص الناس تصرص الناس تنشر لكم الله أعقنا ونقتل باقيان أحدث المغير وعنده الأحدث فضل الله سبحانه. Bahasin. Bismillah. Bismillah. الفاتحة لرسول شفينا برفع عن سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه جميعا من الأرض وكافته ومن غرب مشارق الأرض إلى مغربها برها وبارها خصوصا سائرة من قلنا أهل على أبوه زنبال فرد من أهل حضر وكل من يسمى إذا أولياء التصوير على هذا البلد أهل كلم من دار السلام كلهم جمسوس صاحب الحرم الحبيب أحمد بن حسن الحبشي والحبيب عمر بن أحمد بن شهاب والحبيب بن علي بن سالم المدحيد وكانت أولياء وسألت إلى هذا البلد ثم على خصوصا خاص صاحب هذا الدار صاحب هذا البيت الحبيب البركة العرب الله الحبيب داعي إلى الله قرة عين رسول الله الحبيب محمد بن حبيب بحسن وأبيه وأمه وشيخه ومشايخه وأقرانه وأحبابه وطلابه وتلامذته والمجمعين أن الله يتبشاهم برحمة رسول الجنة أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم وبركات ونفاتهم في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأماتنا وأماتكم المسلمين عامة ثم إلى خصوصا أخينا عبد الله لطفي بن حاجي مهدي أن الله يغفر له ويرحمه برحمته أن الله يدخل فيه ببره بروحه ويرحمه شر الأمان أجعل يغفر له رب الجنان سبحانه حجر وخير أن الله يغفر ذنوبنا ويستر لنا الشكر ويفتح علينا عظمة هذا في كل الدين يعلمنا إن رزقنا تقوى الاستقامة ويختمنا بالرسل خاتم في كل العافية وإلى حضرتنا فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعين بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات والسكنات المخلوقات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب ونبذل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب
وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل المطلوب يا النبي المحبوب وسلم عدد كل شيء اللهم صل المختار صلاة تنظمنا بها في السلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار سلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتابع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه فقنا الله أهل الخير وأعنا عليه اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم هذا منك وبك وإليك ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral ikhwan, hadirin jamaah majelis taklim kediaman Al-Habib Al-Arabillah Qurratu Ain Rasulillah Al-Habib Ali bin Ahmad Bah Hussein rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana, lakal hamdu ya Allah ya Karim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di malam ke-21 daripada bulan Zulhijjah, malam ke-22 kita kembali dikumpulkan Allah dalam sehat wal afiat di kediaman Al-Arabillah Al-Habib Ali bin Ahmad Basin untuk mengambil keberkahan dari rumah ini, mengambil asrar dan segala kebaikan-kebaikan yang Allah wujudkan ada di tempat ini, yang insya Allah tidak kita keluar dari tempat ini kecuali kita mendapatkan banyak keberuntungan, dan yang terpenting kita harapkan Allah ampuni dosa kita, Allah memberikan pahala yang besar untuk kita, Allah angkat derajat kita, Allah ridha kepada kita, dan Allah jadikan ini sebab kita telah mendapatkan husnul khatimah, dan Allah jadikan sebab duduknya di tempat ini Allah ampuni, Allah sayangi, Allah lindungi kedua orang tua kita, baik mereka yang masih hidup ataupun telah wafat. Allah perlakukan mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang. Yang wafat Allah terangkan kuburan mereka, Allah lapangkan kuburan mereka, Allah berikan nikmat kubur untuk mereka, Allah kumpulkan bersama para salaf, bersama baginda Rasulullah SAW, dan orang tua kita, keluarga kita yang masih hidup. Mudah-mudahan berkat duduknya kita di majelis ini Allah lindungi mereka sebagaimana saat ini Allah melindungi kita.
Allah jaga mereka sebagai muslim. Allah menjaga kita, dan mudah-mudahan dalam hati ini kita diberikan kebaikan yang mulia. Mudah-mudahan mereka juga diberikan kebaikan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijaga zahir dan batinan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral ahbab rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kembali kita dipertemukan Allah di rumah penuh berkah ini untuk melanjutkan kebiasaan baik kita bersama-sama duduk menghidupkan bainal isya'in, antara maghrib dan isya, dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah, bermunajat kepada Allah, dan terkhusus kita membaca nasihat ilmu daripada al-Imam Ghabdul Irsyad Ghathil Ibad Habibana Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad lewat kitab beliau Nasaih Diniyah. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali apa yang beliau tuangkan, dan kita bisa menyerap bagian daripada nasihat ini. Kita diberikan Allah kemampuan mendengar dengan baik, menyampaikan dengan baik, menerima dengan baik, lalu insyaAllah mengamalkan dengan baik pula, dan mudah-mudahan kita pun diberikan Allah kemampuan untuk menyampaikan kepada orang lain dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala al-Imam Ghabdul Irsyad Ghathil Ibad Habibana Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad fi kitabih Nasaih Diniyah wal Wasiyah Imaniyah. Hasalna ila qaul mu'allif wa'lam anna unwan as-sa'adata an yuwaffiq Allah al-'abd lil-'amal as-salih fi hayatihi wa yassiruhu lahu, wa unwan as-saqawah alla yassiru al-'amal as-salih wa yubtala bil-'amal as-su'. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lah. Man khuliqa lil jannah yusirru lil 'amali ahli jannah, wa man khuliqa lin nar wa iyad billah yusirru li 'amali ahli nar. Walamma qubida Allah subhanahu wa ta'ala qabdatain, qala li qabdati su'ada haula'i lil jannah wa bi 'amali ahli al jannah ya'malun, wa qala li qabdati asqiya haula'i lin nar wa bi 'amali ahli an nar ya'malun. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah. Bab pasal yang kita baca saat ini penjelasan dari Abdul Haddad. Beliau mengutip dari hadis Rasulullah SAW, yang mana dari hadis ini mengandung busyrah, bisyarah, kabar gembira buat kita insyaAllah. Mudah-mudahan kita termasuk di kelompok tersebut, untuk kelompok orang-orang yang diridai Allah, ahli surganya Allah, dan juga suatu peringatan buat mungkin kita juga na'udzubillah kalau kita masih dalam kelompok yang lalai. Imam Abdullah dan mengatakan wa'lam anal unwar sa'adata an yuwaffiqallahu al-'abdu lil 'amalis salih fi hayatihi. Tanda uang itu bakal beruntung, bakal selamat di akhirat, orang tersebut akan ditetapkan Allah, dimudahkan Allah, digampangkan Allah untuk selalu berbuat amal baik, amal kebajikan. Wa unwanus syaqawah, adapun tanda keburukan sebaliknya, tanda orang itu akan celaka di alam akhirat, teradab di alam kuburnya, sampai na'udzubillah kelak diletakkan Allah di nerakanya dengan azabnya. Sebaliknya, la yuyassiruhu lil 'amal salih, orang tersebut tidak dimudahkan Allah untuk beramal kebaikan. Na'udzubillah min dzalik. Untuk keburukan, subhanallah, digampangkan Allah. Adobe jalannya. Tak punya duit, adobe yang mayaginya. Tak punya kendaraan, adobe yang minjemunya. Kalau dia gawe buruk, tak kacik ngingok, subhanallah. Sehingga lancar gawe dia tadi untuk kemaksiatan, untuk kelalaian. Bahkan subhanallah, dia disehat-sehat kebir oleh Allah. Ini istidraj. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Rasulullah SAW wa yubtala bil amali su', orang tersebut dicoba Allah dengan beramal-amal buruk. Imam Haddad mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW i'malu. Udah kecil. Pindah ke belakang. I'malu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kalian, berbuatlah kalian.
Sesungguhnya setiap seorang di antara kalian akan dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Apakah untuk neraka atau untuk surga. Nah, ini kembali dari mukadimah ucapan Imam Haddad tadi. Rasul menegaskan man khuliqa lil jannah yusirru li'amali ahli jannah. Siapa yang memang diciptakan Allah untuk menjadi penghuni surga, dia akan dimudahkan Allah untuk beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Wa iyadu bila sebaliknya man khuliqa lin-nar yusirru li'amali ahli nar. Kalau orang itu memang diciptakan Allah untuk menjadi penghuni neraka, maka Allah pun akan mudahkan bagi dia untuk menjadi penghuni neraka dengan digampangkan melakukan perbuatan-perbuatan keburukan, perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Ya. Ini dua mata panah yang bertolak belakang yang bisa kita untuk diri kita pribadi dan untuk kita punya keluarga ikhwan. Tidak usah ngurusi orang lain. Ya, apalagi di sini mungkin sudah nak nutup tahun, kita butuh muhasabah. Saat inilah kita mulai diana dewek memperhatikan 24 jam dari melek tidur sampai tidur lagi. Kemana kita lebih banyak digampangkan Allah? Kemana kita lebih banyak digampangkan oleh Allah untuk urusan kebajikan, kebaikan, kemaslahatan untuk diri kita sama Allah atau untuk umat, atau justru kita na'udzubillah sebaliknya lebih banyak condong kepada kemaksiatan, atau termasuk yang mengerikan ini sudah dibahas Imam Haddad, tidak kita tujuan kemaksiatan tapi kita lebih banyak kepada kelalaian, sibuk dengan urusan dunia kita sampai kita sholat tu nyecel baik, tak pakai gobliyah, tak pakai ba'diyah, semayang penting semayang, mencukupkan anda sempat, sibuk kita ngejar dunia kita, walaupun kita kerja dunia yang halal. Tapi ini mengerikan, berarti kita dimudahkan Allah untuk urusan adobe lokak nyanyi barang tu, adobe tembus, adobe channelnya, uang belum dapat kalau dia lah dapat. Dan kadang-kadang orang yang sifat dunia ini bangga senang dia lah ada channel, orang lain belum tahu, dia tahu tempat di mana sumber barang itu pertama, orang lain tangan ketiga, aku tangan kedua, jadi dengan bangganya dia baca masuk orang lain kalau nak beli barang harus ada DP, dia tak pakai DP, mudah mau, sehingga dia maju pesat dunianya. Tapi sayang dunia ini tidak dijadikannya untuk wasilah untuk akhirat. Ini ngeri juga. Ya sudah pernah kita bahas dalam kitab Imam Haddad ini, itu orang termasuk orang yang akan terkelompok orang yang ghafil, sehingga dia semakin disibukkan. Subhanallah, aduh macam itu ikhwan. Urusan dunia mudah deh. Kalau dia nak buka toko cabang di suatu tempat, orang lain sama, dia dapat cepat. Bahkan subhanallah ini istidraj juga kadang-kadang bentuknya. Si fulan yang itu toko di daerah pasar itu tidak dapat. Ada juga orang nak mahal kalau. Subhanallah pas si fulan cikok lagi nyari begitu dapat langsung murah pula. Di toko yang kemarin si A nawal 70 dan juga pas dia nanya 40 juga. Oh sehingga dia cabang lagi cabang tokonya. Ada 5 cabang di Palembang toko dia. Tapi subhanallah dengan 5 dia semakin jauh dari Allah. Ya, ada jenazah, ada hadir, tahlil, tak kejingoan. Hal maulid kadang-kadang hadir lah para habis. Kalau pun masih sempat hadir, majlis taklim tak tercelup badannya, tak masuk semayang tu tadi sekedarnya baik. Yang penting solat. Bahkan na'udzubillah min dzalik, orang seperti itu di waktu seperti ini bainal isya'in, waktu yang berkah pun dia online. Ini anda dapat laporan dari orang yang online. Kebetulan pada majlis ini minta bimbingan saya tadi. Mak mana ustaz? Kalau jualan ngandel kedai toko ni sepi. Memang benar. Orang pasar kebanyakan ada pasar-pasar tertentu. Tapi kalau online, masya Allah. Nah, cuma yang paling ramai online ini bainal isya'in. Bainal antara maghrib isya' yang paling ramai. Kalau sudah lewat isya' jam 8, tak ramai lagi. Cobaan itu. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin itu cobaan dari Allah, kita yakin Allah bakal buka untuk uang boleh jadi sepi, kita bakal digambil Allah ba'dal isya'. Boleh jadi kita dapat di sore hari atau di petang hari, di siang hari atau di pagi hari. Allah yang atur rezeki kita. Kalau kita balik pun pada tanamkan keyakinan. Kita ini lebih banyak menguatkan usaha, bukan menguatkan keyakinan. Seharusnya keyakinan yang kita kuatkan, Allah akan lebih menunjuk kita tanpa banyak usaha. Nah, ikhwan rahimahullah, sekali lagi nasihat buat anda dan sekalian, kalaupun kita tidak banyak disibukkan dengan maksiat, tapi banyak dengan kelalaian, itu sudah sesuatu yang mengerikan. Ya, sesuatu yang mengerikan kalau kita, ya, sekali lagi mari kita muhasabah. Ya, ini nak nutup tahun, tinggal kurang lebih seminggu lagi. Kita bakal ketemu tepatnya pada malam Ahad yang akan datang tahun baru Islam insya Allah. Kita muhasabah.
Tanya ke diri kita. Bahkan kalau pacak tangisi kalau sampai ternyata posisi kita untuk porsi akhirat cuma 20% dalam kehidupan kita. Apalagi di bawah itu 20% akhirat, katakanlah 70% misal dari dunia, 10% masih tersentuh dengan maksiat. Oh, ini harus kita tangisi. Harus kita tangisi. Nah, kalau kita sudah berhasil ingat diri kita, katakanlah ya Rabb, mudah-mudahan insyaallah ikhwan aman gitu, alhamdulillah. Bukan itu untuk sombong ujub, bukan. Alhamdulillah, hatta di pasar pun ada masih sempat berzikir, ada sempat baca Quran, majlis ana hadir, maghrib, isya. Walhasil kita kalkulasikan untuk akhirat kita, alhamdulillah, namanya solat berbia ba'diyah kita gawikan, zikir kita baca, duha kita kerjakan, witir kita gawikan juga. Walhasil kelanggar tu duduk dari subuh sampai isyraq misalnya, bla 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 bla. Total alhamdulillah volumenya kita dapatkan 60% akhirat berjalan. Misal ya, alhamdulillah. Lalu ada juga bagian dunia kita. Memang kita harus butuh juga dunia. Ya, tapi ada orang yang sudah dibukakan Allah jalan, ya, bukakan Allah pintu. Walaupun dunia pun bisa kita belokkan jadi amal akhirat. Dengan apa? Pertama yang amalan dunia yang mubah ini kita pasang niat dengan niat akhirat. Yang rezeki untuk menghidupi anak bini dengan rezeki yang halal, untuk sedekah untuk orang tua kita, untuk sedekah membantu umat. Maka ibadah juga nilai ibadah dunia kita, walaupun casingnya casing akhirat, tapi nilainya ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun pekerjaan kita, yang jelas pekerjaan itu mubah, kita pasang niat solehah, maka insyaAllah menjadi nilai ibadah. Innamal a'malu bin, ya, ini datangnya pas hijrah Rasulullah, ya, pas hijrah Rasulullah SAW munculnya ini hadis innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Tergantung niat kita masing-masing. Walaupun casingnya dunia, tapi ketika kita benar dunia yang halal, ya, bukan dunia yang melalaikan dengan keharaman atau yang makruh, tidak. Dunia, tapi kita niatkan dengan akhirat, maka bisa bernilai ibadah. Tapi hati-hati yang kita hari ini, saat ini nih, kita lagi duduk ini casingnya akhirat. Tapi tujuan kita, niat kita salah, ya sudah, naudzubillah. Ya, kalau tujuan kita ke sini, ya naudzubillah, urusan-urusannya minta dijenguk orang kita orang baik, dari kata kita budak majelis istiqomah, bla 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 dan seterusnya. Ya na'udzubillah dzalik, kita jauh lebih buruk daripada dunia ngejar dunia. Karena kita nyual akhirat untuk ngejar dunia. Wa iyadzubillah min dzalik. Ya, banyak orang melakukan hal-hal yang sifatnya akhirat tapi dengan landasannya dunia terpleset. Ya, contoh pergi haji ini banyak. Ya, yang haji ini pergi haji bukan tujuan apa-apa. Pengen balik panggil Pak Haji, panggil Bu Haji. Biasa duduk di belakang, kalau sudah haji itu pucuk doa. Ya, kalau habis semayang jadi umik mimpin doa. Itu yang sepele-sepele kan, ya, minta biar dihormati. Ada yang na'udzubillah, ya, bukan karena dia cinta kangen dengan Allah, dengan Rasul, dengan Ka'bah, bukan tahan berani bayar banyak untuk pergi dengan ongkos mahal, reguler kan lama, tahan ngoyak kredit 150 juta, bukan karena memang karena rindu kangen pengen cepat menunaikan kewajiban yang perintah Allah, cuma nak menunjukkan aku orang mampu, aku orang kaya. Alhamdulillah medali. Ya, hati-hati dengan niat ikhwan. Terpleset sedikit dengan niat, lewat kita ibadah kita. Dan bahkan sampai Rasul pernah menggambarkan tentang seorang yang berjihad lalu gugur dalam peperangan itu. Begitu sahabat mengatakan hani'an fulan bin fulan yanalu syahadah. Beruntungnya si fulan meninggal dalam keadaan gugur fisabilillah. Wong ini memang baik, soleh. Tapi Nabi ingat kepada sahabat, kamu tahu dari mana? Apa kamu sudah melihat hatinya? Apa memang dia benar-benar karena Allah? Siapa tahu dia cuma pengen menunjukkan diri kalau dia orang berani, orang jagoan, orang yang pokoknya urusannya disebut syuhada, meleset niatnya. Kita berlindung dari seperti itu. Ikhwan, kadang-kadang dunia dengan niat soleh ngalahkan kita yang akhirat, tapi niat untuk dunia. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah duduk di masjid Nabi SAW, yang masjid itu tidak jauh juga dari pasar, lalu lewat seorang pemuda dengan badan keker, sehat walafiat, gagah, manggul barang. Sekali lewat, dengan lagi lewat lagi, ngok barang lain lagi, lewat lagi, ngok barang lain lagi, sampai bulak beberapa kali tidak nampak dia kecapean, keletihan. Sampai sahabat sikap nyeletuk, ya Rasulullah, misal hadar rujul, wong yang model macam ini kalau diajak berperang, berjihad, wajibnya besar, tinggi badan, seterai, kuat pula. Kalau diajak berperang, berjihad, wajibnya, bagusnya. Kata Rasulullah SAW, diajarkan sahabatnya untuk memahami makna jihad itu bukan cuma jihad melawan musuh dalam perang,
Maka Nabi mengatakan, dengar kata Rasulullah, seandainya dia itu manggul barang, begawe dengan letih, dengan capek, keluar keringat, tujuannya agar mendapatkan rezeki yang halal, agar tak terkena dengan rezeki yang haram, maka dia sedang berjihad, kata Rasulullah. Kalau dia dengan keadaan seperti itu, manggul barang, capek bolak-balik demi memberikan nafkah untuk anak bini dengan yang halal, dia berjihad. Agar dia tidak menjadi peminta-minta, maka dia berjihad. Kalau niatnya untuk membantu orang tua, maka dia berjihad. Bla bla bla, panjang tujuan Rasulullah. Jadi casingnya memang dunia, tapi tujuannya akhirat. Nah, niat solehah ini ikhwan tidak baca dibenturkan dengan pelanggaran syariat. Tidak baca dibenturkan dengan pelanggaran syariat. Contoh, kita pengen menyenangkan hati tamu dalam acara kawinan. Niat kita nak menyenangkan hati tamu, menghibur, tapi dengan organ tunggal, dengan tidur sangat lanjang, tidak nyambung. Ya, walaupun niat kita bagus, tidak boleh. Niat harus sesuai dengan syariat. Kalau niatnya bagus, syariat tidak dijalankan, tidak bisa. Ya. Tapi masyaallah bab rahimahumullah. Balik kepada tadi muhasabah, ikhwan. Kalau kita sudah muhasabah pada diri kita, kemana aku lebih banyak diarahkan Allah. Tidak usah jauh-jauh, langsung jenguk bini aku makan. Kalau kita perhatikan, maaf, kita ni kebanyakan tidak perlu perhatian sama keadaan bini. Kita orang pasar tu lama. Pergi pagi, ya, tujuan tu pergi ayam berkokok, balik ayam nyongkuh. Apa yang digawe ke bini kita dari kita mentu sampai sore kita tak tahu. Perlu sekali-sekali kita cari tahu. Nyari tahu boleh langsung nanya kepada dia, apa yang kau gawe ke hendak apa. InsyaAllah dia bakal jujur sama kita. Atau kita cari tahu dengan apalah caranya. Ternyata bini kita lebih banyak ghaflah, banyak lalainya. No, apa kata? Ya, main api, berteleponan, ngumpi, pergi ke pasar, belanja sedikit, balik lama, ngapa nyobok dulu di rumah si pulang, pulang. Oh, tinggal kita kalkulasikan bini kita ni. Bila-bila ajak duduk ni, muhasabah juga. Yang kau gawe ketika pagi dari bangun tidur sana, mana banyaklah dunianya, apa akhiratnya, apa justru banyaklah kemaksiatannya. Kalau ternyata alhamdulillah tadi kita kalkulasikan, kita hitung sama dengannya hasil, ternyata lebih banyak lalainya, apalagi lebih banyak dosanya. Hati-hati, kalau Nabi ngomong berarti ini menuju untuk dimudahkan untuk aduh baik. Kita terkejut bini, mana kau baca melu arisan. Ya, aku tak menunjukkan duit, aduh mayari aku. No. Kita ngasuh tak punya duit banyak, tak baca gitu. Ini melu arisan emas pula. Aja dulu hukumnya, aku dihukum. Ya. Pacak minjem duit ini, butang sana sini misalnya. Subhanallah, mau percaya pula ngutang dia tadi tu. Atau dia melakukan hal-hal yang negatif lainnya. Buruk, sifatnya maksiat atau merugikan orang tapi tak ketahuan. Nah, ini harus nangis gitu. Bukan alhamdulillah belum ada yang tahu. Justru tak ketahuan ini berarti dia dalam istidraj. Allah berarti seakan-akan tak peduli sama itu, gawe kelatus, puas-puas kelak, kenyang-kenyang kelak dalam maksiat. Nah, begitupun kalau sudah selesai bini kita, anak kita. Ya, kita pacak ke majlis kajian anak kita. Harus kita tangisi ya ikhwan. Kalau anak kita diajak ke majlis berat, solat berjamaah, bahkan subuh nak bangun ke sawah. Tapi ketika ada sesuatu yang sifatnya duniawi atau sesuatu yang sifatnya bahkan benar-benar melalaikan, condong kepada kemaksiatan, begitu gampang dia pacak bangun. Terkejut kita, bangun kau semalam. Jam 2, ngapu? Koyo tidak, Pak. Ngapu? Nonton bola. Pacak dia bangun. Subuh dia bangun ke sawah. Subhanallah. Nak pergi mana ada tontonan, ada apa lain sifatnya melalaikan atau maksiat. Motor tak punya, kawan jemputi macam. Bahkan nak ngejar artis ke Jakarta, kita dah ngejar duit. Kau nak ke mana? Nak ke Jakarta, nak apa? Nak melok itu ada artis semua. Oh, dah usah nak, ada mak. Aku dah ngepot bapak juga, aku ada duitnya. Dari mana duit? Kawan dia mayangi. Naik apa kau ngeteng? Pesawat pak, pesawat pula. Masya. Bukan kita nangisi, cuma nangisi. Bukan sudah, alhamdulillah. Sekarang mungkin kau nak ngepot kakak, bukan. Ini pikirkan kembali kepada Rasulullah ni. Allah berarti ini anakku kau mudahkan untuk menuju neraka. Dia melakukan hal-hal yang buruk, tak ketahuan, tak ketangkap polisi. Padahal gawe dia tu kriminal misalnya. Nah, bukan kita senang ketika anak kita selamat tadi. Ya, dimudahkan Allah untuk kemaksiatan. Berarti kata Rasulullah itu pertanda budak ini calon penghuni neraka. Kita muhasabah kepada diri kita, anak istri kita, barulah mungkin ke orang tua kita yang mungkin kita pacak ingat ke kalau mereka memang dalam kelalaian atau kesalahan. Aduh, tipe-tipe untuk kalau riba, masya Allah.
Tapi kalau dia berzikir bungkam mulutnya. Duduk di majlis taklim gelisah, tak betah. Tapi kalau sudah dalam kelalaian, Masya Allah, ini mengerikan. Ya, bahkan ikhwan rahmatullah, ini pacak kita perhatikan dari budak masih kecil lagi jemaah. Ya, kalau kita lihat anak kita yang masih kecil, ketika diajarkan Iqra, diajarkan ngapal doa-doa pendek, ngapal zikir, Masya Allah cepat. Tapi kalau kita cobakan dengan sesuatu yang buruk, mental dia, tak galak dia misalnya. Syukurlah sama Allah, jagalah budak ini jangan sampai dia rusak. Tapi kita harus nangis dari sekarang sebelum dia balik. Diajak yang baik, berontak, berat. Tapi disuruh untuk sesuatu yang lalai, cepat. Subhanallah, seperti itu kita nangis dari sekarang. Ya, mengerikan. Anak kita dari kecil sudah kelihatan condong kepada yang negatif. Walaupun budak kecil belum dihitung, tapi itu sudah sinyal yang harus kita antisipasi. Jangan sampai diteruskan, ditalakkan kaget sampai dia balik, jadilah terus mel ke kiri terus. Wa ja'alnahu najdain, kata Allah, kami jadikan dua jalan. Jalan mana? Inilah yang hadis Rasulullah. Jalan menuju surga, jalan menuju ke neraka. Kemana kita lebih digampangkan Allah? Kalau kita digampang untuk gawe itu adobe mengajak, gawe itu adobe lokanya. Alhamdulillah. Bukan untuk ujub, tidak saya dari Muhammad, tapi untuk kita bersyukur kepada Allah dan berharap diistiqamahkan sampai wafat. La ilaha illallah. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqa lah. Man khuliqa lil jannah yusirru li 'amali ahli jannah wa man khuliqa lin nar yusirru li 'amali ahli nar. Siapa yang diciptakan untuk neraka dimudahkan Allah untuk menuju ke jalan neraka. Siapa yang dipilih Allah untuk surga dimudahkan Allah untuk menuju ke surga. Walamma qubidallahu qabdatain, ketika Allah menciptakan dua malaikat untuk mencabutnya nyawa. Ya. Dua tugas malaikat ini tugas semua malaikat itu sama, namanya malaikat Israel. Nah, ada yang ditugaskan menyambut nyawa wong saleh, ada yang ditugaskan untuk menyambut nyawa wong fasik. Qala li qabdihi su'ada. Allah berkata kepada orang yang ditugas, malaikat ditugas Allah untuk menyambut nyawa orang saleh, su'ada, orang yang beruntung. Haula lil jannah wa bi amal ahli jannah ya'malun. Ini wong gawak ke surga karena mereka sepanjang hidup beramal surga. Begitupun kepada malaikat yang ditugasi untuk membawa manusia ke neraka. Begitu orang itu dicabut nyawanya, Allah mengatakan ini wong bawa ke neraka karena amalnya sepanjang di dunia beramal dengan amalan ahli neraka. Wa ya'mul ahli an-nar ya'malun. Tsumma 'alam anna al-mu'min basir bid-din, rasikhun fil ilm wal yaqin. Walladhi yuhsinu al-amal lillah wa yajtahid fi dhalika bi kulliyatihi. Ketahuilah, ya Allah ja'alna minhum, seorang mukmin yang memang punya hati yang terang, ya, dia akan dimudahkan Allah untuk menjalankan agama ini. Dengan apa? Ya dengan ilmu. Dengan ilmu. Ilmu itulah yang ngajak kita meniti jalan yang benar. Ada wong dimudahkan Allah ibadah, semangat ibadah, tapi tanpa ilmu sia-sia. Sia kan ada wong, kalau sudah datang musim-musim bulan puasa, wah ibadah penuh masjid langgar, tapi tanpa ilmu ibadah boleh jadi sia-sia. Ilmu, rasikhina fil ilm wal yaqin. Nah, dia juga punya keyakinan yang kuat. Inilah wong yang bakal beruntung. Wong yang bakal beruntung. Walladzi yusinu amalillah. Orang seperti kalau sudah punya ilmu dan punya keyakinan, maka pasti dia akan banyak beramal soleh. Kenapa dia yakin ada tujuan? Aku beramal soleh ini untuk mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Karena dia yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Dengan keyakinan itu memotivasi dia untuk beramal soleh. Walaupun kita tahu dari apa yang dikatakan Rasulullah, setiap kita bakal masuk surga dengan rahmat Allah, tapi kedudukan di surga akan dibagi sesuai dengan kelompok kapasitas ibadah kita, ketaatan kita, ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bukan dengan ketaatan, ketakwaan itu kita bisa masuk surga. Ya, masuk surga itu hak fitunya Allah, siapapun Allah bisa masuk ke surga kehendak Allah. Tapi setelah masuk ke dalam surga itu, kedudukan kita akan tergantung bagaimana amal ibadah kita semasa di dunia. Makanya di situ kita untuk beramal soleh dengan tetap meyakini bukan dengan amal ini aku masuk surga. Surga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Walladzi yusilul amal lillah wa yajtahidu fi dzalika bi kulliyatihi, yaitu orang-orang yang dikatakan memang mukmin yang benar-benar menjalankan agamanya itu adalah orang yang memperbagus ibadahnya
secara kualitas dan kuantitas bagus. Jumlahnya banyak, ibadahnya baik, bagus, dan tidak pernah puas dengan ibadah yang sedikit. Ya, selalu nambah. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, itu orang-orang selewat. Fa idza faragta fansab. Sudah selesai dari satu amal ibadah, fansab, maka berdirilah lagi. Untuk apa? Ibadah lagi. Selesai ibadah lagi, terus nyambung mereka. Ya, nyambung beribadah. Macam kita dari majlis selesai, nyambung ke majlis sekolah lagi. Selesai balik ke rumah kita, ada lagi amalan akhirat untuk jatah kita di rumah, ikhwan. Maaf, banyak kita ni soleh di luar, tapi di rumah kita tidak beramal soleh. Ini sayang, sangat disayangkan. Antum sekarang maghrib hadir majlis, masya Allah, tabarakallah, berkah Habib Ali kalau dapat rumah berkah ini. Bersisa antum nyambung lagi majlis Ustaz Fulan atau ikut kami majlis. Balik ke rumah kita tidak melakukan sunnah Rasulullah, la witir wala tilawatul Quran wala sunnah Nabi lain. Dah, mana jatah rumah? Kita ngambil berkah, bawa ke rumah. Hasil dari apa yang kita dapatkan, hasil yang kita dapatkan dari majlis itu, ikhwan, bukan cuma ilmu, tapi asrar, apalagi macam rumah ini berkah, membuat kita balik itu langsung termotivasi untuk melakukan ketaatan. Kalau istilah Muhammad itu inbi'ath istilahnya, yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Sampai walaupun malam ini tidak ada pembahasan tentang tilawatul Quran, tidak ada pembahasan tentang fadilah baca Quran, tapi antum pas balik ke rumah tergerak hati pengen baca Quran sebelum tidur. Baca Quran di rumah. Mengapa? Ingat Quran negangi rumah, memberikan keberkahan, memancing rahmat Allah untuk aku, keluarga aku, dan semuanya. Mudah-mudahan segala keburukan yang ada di rumah di sekitar akan dihilangkan Allah dengan Quran. Mendatang baca Quran kita, sholat, tidur dengan sunnah Rasulullah. Ini yang kita dapatkan dari amal soleh itu akan memancing kita untuk tambah lagi. Fa idza faragta fansab. Jadi selesai ibadah, nyambung ibadah lagi. Sampai hatta ketika kita beramal dunia pun macam tadi balik tetap bernilai ibadah dengan kita menjalankannya dengan cara sunnah Rasulullah, macam makan, tidur, mandi. Ketika jalankan dengan sunnah Rasulullah ditambah dengan niat solehah, maka semuanya menjadi ibadah. Maka tidak heran kalau ada seorang hamba Allah yang beribadah 24 jam. Tidur juga ibadah. Sadaqallah itu yaqul Qur'ani azim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri, untuk beribadah kepada. Bukan ibadah ritual, salat, puasa, zakat, zikir, termasuk ketika beramal dengan amal perbuatan dunia yang mubah, yang halal, dia bisa jadikan itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Lalu Imam Haddad mengingatkan kepada kita, ikhwani, orang yang memang dikenangkan itu tadi ahli surga, calon penghuni surga, orang yang memang memiliki bagian agama, dia akan beramal dengan ilmu dan dengan keyakinan. Walladzi yusil amal lillah wa yajtahid fi dzalika bikulliyah. Dia akan bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam berbuat kebaikan, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, dengan keyakinan yang dimiliki. Summa ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadlihi. Tapi dengan segala usaha jerih payah dia berusaha untuk jadi orang yang baik, dengan istiqamah, dia tetap mengatakan ini semua fadl minallah. Bukan karena anak nyagonian, bagi tidak lepas, anak jagoan yang beristiqamah, lah. Anak pacak bangun malam, kullu minallah, fadl minallah. Wallah ikhwan, wallah lemah kita. Dah sesombong lagi kita istiqamah tiap malam tahajud apa. Kalau Allah kendai kita tidak satu malam tidak tahajud, sangat gampang. Meleklah kamu bangun, lampu mati, lewat sudah. Lampu mati, hujan deras pula. Tak ke masjid kita baca. Jangan sombong, kamu istiqamah masjid terus. Ada kadang-kadang tidak kata hujan deras, kata lampu mati, kita nak mentu tak baca. Ngapa? Bini sakit, anak terkapar. Tak ke majlis kita baca. Kawan kita ke majlis, kita tak ke majlis. Kullu fadl minallah. Belum lagi pribadi kita kadang dia Allah penyakit ini A, B, C, D, E, sehingga kita tak mampu. Yang jelas juga hati kita di tangan Allah. Kita mampu berbuat baik, pengen berbuat baik, semua fadl minallah. Allah mughalibul qulub. Allah kendai hati kita terpeletok sedikit baik, sudah lewat. Tak mampu kita berbuat kebaikan. Ma'asyal ahbab rahimakumullah. Jadi Imam Haddad menekankan summa ya'tamidu 'ala Allah wa 'ala fadli. Walaupun apapun kebaikan kita lakukan, kita bersandar kepada Allah. Makanya kita selalu diingatkan oleh Rasulullah, baca setiap habis salat, kata Nabi. Ini hadis yang musalsal lewat sanad sahabat Mu'adz bin Jabal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau kita sadar, ya aku minta tolong sama Allah, itu berdekat pertolongan
Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku. Ngapa minta tolong? Karena kita ngasal lemah. Karena kita ngasal lemah. Kita dibisik setan dikit bisa tergelincir. Begitu kita beramal, ada sedikit bisikan riak, muncul sifat riak, muncul takabur, muncul ujub, wah, macam-macam. Ya. Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku dalam ingat kepadamu, wa syukrika dalam mensyukuri nikmatmu, wa ala husni ibadatik dan ibadah dengan yang baik sebaik-baiknya ibadah. Wala ya'tamid ala ilmi amalihi wa ihsanih. Jangan kita bersandar dengan amal perbuatan kita ataupun dengan kebaikan yang kita lakukan, apalagi nak ngasal langsung pasti jadi penghuni surga. Belum tentu. Gawe kita yang sudah 10 tahun kita gawe bisa jadi dalam satu hari lenyap ketika muncul sifat ujub pada diri kita. Dah kata macam aku, dah kata macam kami. Itu ada sifat dia, atau kita nolong wong bertahun-tahun, budak itu anaknya dari SD sampai lulus SD SMP kita biayai, pas sampai SMA kita biayai juga. Oh, berapa hitungan duit habis. Ada bermasalah kita sama keluarga itu sampai ucap, oi kamu nih memang terima kasih nih. Lupa kok kami, aku dari kecil anak kemesak dari aku kalau biayai. Ada masalah, terungkap kalimat itu, udah lebal. Infak sudah keluarga dari semenjak kecil, apalagi kalau dari itu pondok bolok. Kita berbangkel. Kadang-kadang setan sengaja ngotot hati kita biar pas kita emosi itu keluar ungkapan itu. Sudah lewat. Ya. Lupa apa kamu tuh. Kalau bukan kamu bapak aku, kamu tuh mana pacar tinggal di sini. Kalau bukan kamu emak aku, anak kamu sudah sekolah. Kalau bukan kamu aku, bapaknya emaknya dia perlu kamu aku. Bukan kamu kami. Kamu tuh masalah hilang amal baik kita. Bertahun-tahun beramal sallallahu alaihi wasallam. Ya hafidh ifadna thabbitna ma ahli thabat. Wala ya'tamid ala ilmin amalihi wa ihsanih. Jangan bersandar dengan kebaikan kita. Kalau nak ngobat begitu gampang, kalau nak nyambut begitu gampang. Ingat ikhwani, nasihat buat anak-anak sekalian. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha, tu'til mulka mimman tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Tu'izzul mulka man tasha wa tu'izzul mulka mimman tasha. Yu'izzu man yasha. Allah bisa mengangkat derajat siapapun yang melakukan dia. Tapi sebaliknya kita ngeri. Wa yudhillu man yasha, dan Allah bisa mencampakkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah, bisa dijatuhkan. Istiqomahnya kita, kebaikan kita bisa hilang gampang. Macam-macam Allah bisa jadi sebab itu. Tidak sengaja termakan haram, tidak sengaja kita berkenalan sama tidak baik, mulai terpengaruh, mulai kita tanpa sadar kita berubah. Dan proses itu kadang-kadang tidak lama, cepat, cepat. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Tu'til mulka man tasha. Allah bisa memberikan kemuliaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi sebaliknya yang kita ketakuti, yang kita khawatirkan, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Allah bisa mencabut kedudukan kemuliaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Dengan kesombongan, dengan kelalaian, hati-hati. Astagfirullah, hati-hati ikhwan, nasihat buat anak semua. Jangan pernah sekali-sekali ngatimu bermaksiat. Jangan pernah ngecambung yang sedang bermaksiat atau kita dengar dia bermaksiat. Dikhawatirkan itu gawe bakal kita ngawe ke juga kaget. Kalau kita tidak, anak kita bakal ngawe ke. Jadi jangan terlalu isi kita sok suci, ngecambung habis-habisan dengan kemaksiatannya sampai kita menganggap dia seakan-akan sudah jadi sampah. Hati-hati. Itu akan suatu saat kembali kepada kita. Kita bakal ngambil kes yang sama seperti dia. Bahkan mungkin lebih berat, lebih parah dari. Kalau tidak di kita, anak kita bakal kena. Jadi melihat suatu kemaksiatan, keburukan, jangan pernah mencaci mencela, tapi yang dituntut adalah mendoakan. Mampu menasihati, mencegah, tidak mampu mendoakan. La ilaha illallah. Wala ya'tamid ala amali wa ihsani wa ala hadzal wasf madda al-anbiya wal ulama. Nah, dengan sifat seperti inilah selalu beriktimad kepada Allah. Segala gawe mereka mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La bihaulina wala biquwwah minna. Semua dari pertolongan Allah. Mampu taat karena Allah, mampu meninggalkan maksiat juga dengan pertolongan Allah, bukan dengan usaha daya upaya yang kami lakukan. Kalau Allah nyebut gampang, ikhwan, hati kita dibelokkan selesai. Na'udzubillah min dzalik.
Begitulah mereka para aulia, para anbiya, para ulama, para salihin, daripada kelompok mereka para salaf dan para penerus mereka para khalaf. Alaihim salam wa rahmatullah wa ridwan alaihim ajmain. Mereka para anbiya, para salihin begitulah. Yang mereka tidak pernah mengandalkan keimanan, mengandalkan apa kepandaian, kesolehan, kepintaran. Tidak, tapi mereka beriktimat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang muncul kesombongan kita ni, ketika kita nak ngadukan apalah dari amal baik. Mak mana kaki ini ucap mana, kaki ini ucap mana. Hai, sudah gampang, pendek bacanya itu tu. Wah. Ngapa kami lah sering ngawi kita tu. Kami lah paham kalau. Wih. Ha? Tenang Pak, pendek bacanya. Aku banyak channel. Oh. Ya, sombong. Jangan. Kemarin 100 kali kau sukses. Pas kali ini kau bakal digugurkan Allah. Boleh jadi. Dan jangan pernah sombong. Apalagi kalau sombong dunia, bukan boleh sombong dengan akhirat. Nas'alul afiyah. Kita sukses ikhwan, ngadakan maulid, ngadakan apa, jangan pernah sombong. Masya Allah, maulid tempat kau semalam luar biasa, yang hadir luar biasa, ustaz juga pakai. Yalah pula kami persiapan lama. Kami persiapan lama. Ustaz itu kami hubung kali-kali. Kami tidak sembarang nyari ustaz. Wah, mulai sombong. Yang pacaknya di ustaz itu galak ceramah buat kamu siapa? Allah. Dialah janji, siap aku datang. Tapi tiba-tiba di hari disakitkan Allah. Disakitkan Allah. Jadi apa? Tidak jadi. Ustaz datang, sound system meledak. Tidak jadi apa? Lampu mati, genset kau kosong bensin. Hujan deras 10, tenda roboh. Semuanya Allah menunjuk cantik. Allah dengan kita cuma berikhtiar. Bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kami diajarkan Rasulullah SAW untuk memasang niat soleha atas segala apa yang kami lakukan. Lalu kami disuruh untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Setelah itu i'timad, nufawwid umur ila. Niat sudah bagus, berlaku dengan segala bentuk kemaksimalan, kita berusaha menyempurnakan apa yang kita lakukan, tapi tetap hasilnya terserah Allah. Ketika datang hasil sempurna, minallah. Minallah. Tak pernah kita mengatakan dari diri kita. Kita kan enggak cek tadi. Ya. Oh, Masya Allah. Amin. Ya Allah, kami menyebarkan undangan lama. Kami menyebarkan undangan sudahlah lama. Persiapan kami ini bukan seminggu, 2 minggu, 2 bulan. Masya Allah. Kalau hebat lah, itulah sempurna. Kalau Allah nak hancur di hari selesai. Hujan didatangkan Allah dari pagi sampai siang. Banjir pula, macet sana sini. Kita harapkan 2.000 yang datang, yang datang cuma 200. Nasi sampai berlebih. Paham kita perjuangan nasi itu panjang ceritanya. Sempat ribut dulu nak nasi, siapa yang masak, si A sama si B, jadi ributnya kita. Beras mati apa beras hidup, jadi ribut juga. Ya. Tak tahu tak termakan. Ribut kita panjang sampai 3-4 hari berbantah nak lauk ayam apa nak kambing, apa nak sapi. Sudah di voting hanya lauk ayam. Ribut lagi, ayam panggang apa ayam goreng apa ayam ribut lagi. Sudah kentengan buatlah kenceng. Pas hari tak tahu yang datang cuma sedikit. Alhamdulillah, tak baca kami datang acara mau apa banjir tempat kami, rumah aku banjir. Sudah cerita putus. Sini juga untung lah orang tak datang apa tenda gugur. Kalau nak hancur begitu gampang ikhwan, begitu gampang. Maka salah tak imam. Imam hadat hampir kebanyakan kitab dia awali dengan la haula wala quwata illa billah. Ya, oi bangunan ni belangkak ni bagusnya, pokok ya Allah, kami tak sembarang pakai besi lama ini. Bangga dengan kekuatan besi. Semennya juga tak sembarang, kami ngambil langsung dari Lampung sana. Semen yang model baru, tak kacik Palembang jangan mana. Bangga. Kalau nak hancur ke gerger sedikit hancur. Ya, kalau Jepang bangga hebat. Anti gempa, pas jadi gempa hancur lah. Jangan sombong lah jadi manusia. Ya. Baik urusan dia ataupun urusan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Kadang-kadang kita sombong. Ini bangunan kami, Masya Allah. Anak masuk masjid kamu terasa rohani bedanya. Iyalah pula, mana ada duit haram masuk ke sini. Kami jargonnya memang benar, memang kata duit haram masuk masjid kamu. Tak kata serupiah pun duit dari duit si A si B sumbernya haram. Kami jargonnya
Tapi kita lupa yang menunjuk kemampuan kita menjaga itu siapa? Allah. Coba ada orang zalim memaksakan untuk kita terima pemberian dia, kita tak pacak nolak. Boleh jadi sangat gampang. Penguasa zalim mungkin. Jadi jangan pernah kita sombong. Alhamdulillah, fadl minallah. InsyaAllah, ya mudah-mudahan tak kata yang haram sih. Fadl minallah. Fadl minallah. Salah sebut fadl minallah. Pemberian Allah. Bi'aunillah. Pertolongan Allah. Berkat salaf, berkat guru. Nisbahkan selalu kepada Allah wa Rasul wa sahabat wa guru. Tak pernah nisbah kepada kita. Wa ila dzalika asyara bi sallallahu lan yadkhul ahadul jannah bi amalihi qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi thumma kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil a'mal salihah ila ghayatin wa nihayah hatta tawarramat qadamahu min tuli qiyam billah. Rasulullah SAW yang kurang apa? Yang pintu surga ada di tangan, kunci surga ada di tangan beliau. Ladzi muqaddama maghfarallahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Beliau dengan tawaduknya mengatakan setiap orang masuk surga bukan dengan amalnya, bukan karena amal kuatnya, tapi karena pemberian Allah. Sampai sama engkau pun termasuk aku, kata Rasulullah. Yang dengan tawaduknya Nabi mengatakan seperti itu, cuma Allah meliputi aku dengan rahmatnya. Nah, Nabi, terus mereka para sahabat yang kita kenal dengan asyarul mubasysyirin bil yang sudah pasti jelas-jelas jadi penghuni surga. Nabi yang langsung ngomong. Bukan 10 banyak ikhwan, ada ribuan sahabat yang dapat bisyarah dari Rasulullah itu banyak, termasuk Sayyidina Bilal. Tidak masuk kelompok asyarul mubasysyirin, tapi Nabi mengatakan waktu Isra Mi'raj mendengar suara terompah Bilal di terompahnya ada dua katil, tidak katil. Dia tidak kadungnya tidak katil. Banyak sekali bisyarah, termasuk ahli Hudaybiyah, ahli Uhud, ahli Badr yang jumlah mereka ratusan itu, semua mereka dipaskan. Radhiyallahu anhu wa radhiyan. Allah meridhai mereka, ahli surganya Allah. Maka minus salihin, mereka punya kedudukan tinggi, tapi mereka justru hebat ibadah dari kita yang tidak kata bisyarah, kata apa-apa, tidak kata jamin apa, tapi mereka justru lebih hebat ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Asyhadu ahmad rahimahullah. Untuk malam itu cukup sebenarnya, mudah-mudahan jangan menjadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una. Inni a'udzubika min qawlin bila alim nastaghfirullah min dzalik. InsyaAllah pada masyarakat akhir kita bertemukan Allah lagi pada 2 minggu yang akan datang. Menyampaikan malam ini insyaAllah majlis tetap jalan di TRI. Kemudian besok insyaAllah kita semua akan menghadiri hal Imam Al-Billah Al-Butub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Nasihat berdianan gantung sekalian juga kita persiapkan diri kita. Hal-hal seperti itu apalagi yang membuat mentaksis memprakarsai hal itu Habib Ali Basri dengan niat yang bukan leparan kita niatnya. Ya. Niat beliau sangat agung, sangat hebat, dan beliau tahu Ghadir Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Kalau kita melok baik, maka hadirlah antum di majelis haul besok. Nak pasang niat sehebat apa silakan. Tutup dengan nawain Nabi Manawah Habib Ali bin Ahmad Basri, karena beliau memprakarsai pertama kali haul Habib Ahmad bin Hasan Al-Habsyi. Nah, kita juga yang ngadu-ngadukan haul habaib, haul ulama kiai. Pakailah niat mereka. Niat kita terlalu hakir, terlalu kecil niat kita. Niat mereka luar biasa. Yang tidak terlintas di kita, mereka punya niat-niat itu. Nah, kita niatkan besok dengan niat apa silakan atau tapi kalau niat dengan niat Habib Ali Basri, insyaallah sudah dapat sempurna kita dari sisi Allah. Siapkan diri kita ikhwan besok. Kalau baca dari malam hari ini, apa yang makruh tinggalkan. Yang baik-baik kita sempurnakan. Sholat itu jangan lupa, baca Quran, persiapkan dengan niat salehah. Jauhkan diri kita dari pagi butuh sampai melek mata sampai tempat hal dari segala bentuk kemaksiatan. Dan pastikan diri kita adalah orang yang paling fakir di hadapan Allah. Kalau ngaso dirinya sudah hebat, punya apa tak bakal tinjau. Kelas Nabi tidak dituangkan lagi, tapi kalau ngawak kelas kosong, tinjau diisi, insya Allah. Minta berkah dari orang yang hadir, kita tidak tahu siapa yang hadir, itu macam-macam manusia yang mau berkah. Saya pun hal jelas para baik para ulama yang hadir mungkin masya Allah, yang rumah beliau luar biasa, tapi boleh jadi orang duduk di belakang antum. Ternyata mereka orang-orang soleh menjadikan gobulnya acara kita dah tahu. Jadi baca-baca husnuzan khaslatan la khair faqahuma husnuzan billah husnuzan bi'ibadillah. Mudah-mudahan Allah haramkan kita dibuatkan tersebut. Lalu petang harinya besok Badal Asar Khalid Ali bin Salim Madihid di Kenduruan, yang kita pun sudah banyak mendengar manaqib tentang beliau, kemuliaan beliau. Kemudian hari Ahad insyaallah kita hadir hal Al-Habib Umar bin Ahmad bin Syahab di Longayan 14.10 dari pagi ke 9.30 sampai selesai. Lalu kami mohon ikhwan sekalian mewakili rekan-rekan alumni Pondok Pesantren Al Khairat Bekasi jatuhi majelis bulanan kita Al Khairat yang insyaallah akan kita laksanakan Senin malam Selasa ba'da isya di Kampung Sungai Bayas.
di tempat bekas rumah Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab Jaturi sama sekali pada sholat Isya. Jadi habis majelis long kidul kita ke situ insyaallah taala. Wallahu alam bissawab. Qadar dan isya. Yang nak duduk silakan. Syukran. Harus di sana. Ayub Imam, antum tentang sejadah aja. Ayub Imam, antum tentang sejadahnya. Syukran. Allahu Akbar, Allah